सिख रैफरेंस लाइब्रेरी ये काफ़ी चर्चा हो गई। असी सारे समझते हाँ। थानू एक गल ना मैं आगाज़ करा देवां कि खुशवंत सिंह हुण रहे नहीं, पर उन्होंने एक केस किया सीगा अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया, जिहदे विच उन्होंने कहा सीगा कि दरबार साहब दे हमले का मेन मकसद सीगा, उन्होंने कहा सीगा सिख रैफरेंस लाइब्रेरी। इट वॉज नॉट अगेंस्ट भिंडरांवाले एंड अदर्स, बट सिख रैफरेंस लाइब्रेरी उन्होंने मेन मकसद सीगा। मैं उन्होंने दिल्ली मिलन गया। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन वो मिलते ही थे शाम को 7 तो लैके 8:30 बजे तक, जिस दिन मैं उत्थे पहुंचा, मेरी बदकिस्मती कि उत्थे होर भी बंदे बैठे हुए थे, मैं उन्होंने कोई खास गल नहीं कर सकिया। खैर वो केस जोड़ा सीगा वो ऑफकोर्स डिसमिस हो गया सी, पर उन्होंने भी अपने उन्होंने भी मन में आ गल सी कि भी सिख रैफरेंस लाइब्रेरी मेन मकसद सी। मैं सुरिंदर ने गल की है दलजीत बिट्टू की। असी इत्थे हुण मैनूं चेचा नहीं है कि भी कितना टाइम हो गया, बट एक 5 मैंबरी कमेटी बनी सी उस टाइम कि आपां सिख रैफरेंस लाइब्रेरी बारे आपां जाके उत्थे सारा वेरवा करिए। अमृतसर गए, जनरल करतार सिंह गिल उस मैंबर से, भाजी गुरतेज, DS गिल जिहड़े लुधियाने वाले ने वो सीगे, एक होर आई फॉरगेट होर कौन शख्स सीगे, ते 5वां दास सीगा। असी उत्थे गए, असी उत्थे जिहड़ी चिट्ठी का वेरवा करते हैं जां कहंदे ने कि भी जिहड़ी सरकार कहती है कि जी असी ये सारी चीज़ां वापस कर दित्तियां ने SGPC नूं, उहदे विच 3 पेज सीगे इफ आई रिमेंबर, ते टाइप सीगे। अखीरला जिहड़ा आफ्टर टाइपिंग तो जिथे साइन से, आई थिंक आई डोंट नो किहड़ा SGPC का, या कुलवंत सिंह सीगा या भान सिंह, आई थिंक उन्होंने साइन ने, तो वो अखीर दे विच उन्होंने जस्ट बिफोर ऑन टॉप ऑफ द साइंस उन्होंने लिखा सीगा नथिंग एल्स इज़ नाउ ड्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये लिखा सीगा हैंड रिटन, बाकी सारा कुछ टाइप सीगा, बाकी सारा कुछ टाइप हैंड रिटन उत्थे सीगा। सो जदों असी उस बंदे नाल शख्स नाल असी गल कीती कि भाई तू ये साइन किदां कीता, कहंदा भाजी जदों मैं साइन किया तो यह नहीं लिखा होया सीगा। सो ये भी गल असी उत्थे सीगी ते असी उत्थे उस टाइम, अच्छा दूजी गल तीजी गल जिहड़ी है वो छानबीन के दौरान जिहड़ी गल ये कर रहे हैं, जिहड़े रजिस्टरां की गल आपां कर रहे हैं उन्होंने कहते असैशन रजिस्टर्स। हर एक लाइब्रेरी दे विच असैशन रजिस्टर होंदे ने जिहदे च चढ़िया जाता है कि की कुछ उत्थे अवेलेबल है। हुण सरकार लै ते गई है सारा कुछ, जो उन्होंने साड़ना सीगा साड़ भी दिता, पर देखो जिहड़ा बंदा उस दिन भी आप गल कर रहे थे किसी नाल कि जिहड़ा चोर है ना वो फिर कुछ ना कुछ अपने कदम छड्ड के रख के चलिया जाता है। वो असैशन रजिस्टर सारे साडे कोल मौजूद ने, हुण भी उत्थे मौजूद ने। उहदे विच आ जिहड़े 513 स्वरूपां की गल हो रही है, गुरु ग्रंथ साहिब दे बीड़ां की गल, जिहड़े पुरातन से हथ लिखत से वो बकायदा उत्थे चढ़े हुए ने, वो कोई भी एक भी नहीं उत्थे वापस आया अज तक। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੈਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਹ 4 ਜਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। कन्फ्यूजन है, कोई कहता 6 तरीक को अग लगाई गई है, कोई कहता 7 तरीक को लगाई गई है। ठीक है, असी भी जो उत्थे छाणबीन की, जोड़े उत्थे साडे पाठी सिंह से वो भी कहते 6 तरीक को सानू दोपहर के वेले सानू इत्थे परिक्रमा रैफरेंस लाइब्रेरी के सामने मूहरे परिक्रमा उत्थे बिठाया गया, तो उस टाइम कोई अग नहीं लगी हुई सी ना, वैदर इट इज़ 6th आफ्टरनून और वैदर इट इज़ 7th, दैट बिसाइड द पॉइंट। पर यह गल तो स्पष्ट है कि अग जिहड़ी है वो सारे ऑपरेशन तो बाद लगाई गई है। क्यों लगाई गई है ये उही सानू जवाब दसणगे। सो ये उही गल हैगी कि भी इन्होंने उत्थों सारा अपना सारा सरमाया चकना सीगा। उन्हां दे उत्ते चलो नंदे की गल रहेगी, नंदे नाल भी वो भी सीगा कि भी इन्होंने की कुछ किया, वो अपनी सारी वो छाणबीन कर रहे थे कि किहड़े इन्हां विच ऑब्जैक्शनेबल मटीरियल्स ने जिन्होंने उन्होंने वापस नहीं करना सीगा कौम लई। पर मैं तो कहना कि साजिश जिहड़ी गल हुण उत्थे उभर के आ रही है
ਇਹ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਕਾ ਭੇਦੀ ਲੰਗਾ ਢਾਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਗੱਲ ਚੱਲੀ 513 ਜਾਂ 500 ਪੁਰਾਤਨ ਹਸਤਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 60 70 80 90 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਨਿਲਾਮੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੁਚਿੱਤੇ ਪੰਜ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਰਲਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 513 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹਸਤਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਆਈ ਐਗਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਟੂ ਇਟਸ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਕਮ, ਗਲਤੀ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਈਕ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਸੈਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਾਈਪ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਚੈਲੰਜ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੈਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀਆਂ। SGPC ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਲਤੇ ਇੱਥੋਂ। ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਲਤੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ RTI ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਮਿਸਟੇਕਨ, ਨਥਿੰਗ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ SGPC ਵਾਲੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ SGPC ਕੌਣ ਹੈ, SGPC ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਸਰਚ ਇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ ਅ ਵੇ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਾਚੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਬਣੇਗੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, 3-4 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।